توحید کو جس لیول پر جا کر آپ نے کر دیا, اللہ کو جزا دے آمین. لیکن 2018 سے لے کر 2025 تک اتنے بڑے پیر صاحب کو آپ نے صرف نظر بخشتے رہے. مطلب 2018 سے 2025 کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو انجینئر محمد علی مرزا اس پورے عرصے کے دوران تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ پر تو ہمیں لیکچر پہ لیکچر دے کر حوالے پہ حوالہ دے کے ہمارے ضمیر کو ایسے جھنجھوڑتے رہے. چشتی رسول اللہ بھی تھا, چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ, اس پر بھی آپ ہمارا ضمیر جھنجھوڑتے رہے. لیکن امت مسلمہ کے اس مہان لیڈر, اس کو وقت کا پیغمبر کہہ دیا گیا. کون؟ عمران احمد خان نیازی. ویڈیو موجود ہے, میں ریفرنس بات کر رہا ہوں, میں اپنی کوئی بات ذاتی نہیں کر رہا, لیکن میں نے دیکھی ہوئی سر تو میں نے اس میں بولا ہوں نہیں سر, یہ میں تو قتل کے لیے تو نکلا تھا نہیں. سر بات یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک اپنا مقدمہ لڑتے ہیں, اس پہ آپ نے ایسا مقدمہ لڑا کہ آپ کو مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ میں نے اس پہ بات کی, باقی کسی چیز پہ آپ کو بتانا نہیں پڑتا. سر نہیں سر, میں سوال میرا یہ ہے, اسلام کیا کہتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے قابل قبول نہیں, یہ قابل قبول ہے. ایک بندے کو وقت کا پیغمبر کہہ دے اور ساری دنیا سنے, اور اس پر ساری دنیا خاموش ہے. ڈیم کیا انجینئر صاحب خاموش کیوں ہیں, یہ نہیں پتا. پہلی بات ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پشاور میں ہوئی تھی اور وہ بندہ اسٹیج کے اوپر قتل ہو گیا تھا. وہ ایکٹیویٹی عمران احمد خان نیازی اس وقت ساتھ کھڑے تھے جب یہ بات ہو رہی تھی. جو خاتون یہ بات کر رہی تھی وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی موجودگی میں کر رہی تھی. اس لیے کیا بولا تھا, چلے بتائیں کہ عمران خان اس صدی کے پیغمبر بن چکے ہیں. کس چیز کے پیغمبر؟ سر مجھے کیا پتا سر, ہماری تو ایک عام سی سوچ ہے نا. ہم تو آپ نے بھی میرے پہ الزام لگایا کہ آپ اسے اتنا بڑا مہان سمجھتے ہیں کہ آپ اسی کی بات کو اسلام سمجھتے ہیں. تو سر یہ بات ہو چکی ہے, اسی کی بات کو اسلام سمجھا جا رہا ہے. ایمان نہیں تھا اللہ میں, اللہ کو ہدایت کرتا ہوں, غلطی سے مجھے انسان بنا دیا. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ان کی سیرت سے آپ کو بھی آزاد کروں. تو اللہ نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں, حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں. میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی یہ مشکل وقت سے بلا رہا ہے, میری تیاری کروا رہا ہے, جس طرح اسے نبی کی تیاری کروائی. جب نماز کے بعد عید ملے تو کہا میں کہ حکیم کے زادے کی اجازت دی ہم نے. آپ سے کیا آپ نے ایک امپورٹنٹ حکومت کے خلاف جدوجہد کی؟ ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نکلیں, ابھی سے آپ اپنی تیاری کریں, کیونکہ اب اگر ہم نہ نکلیں فوج چھوڑے, اللہ معاف نہیں کرے گا. اچھا, اگر تو وہ پیغمبر انہوں نے اس سینس میں کہا ہے جو کہ سمجھا جاتا ہے, اور فتویٰ بھی سی پہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے نا کہ میں پیغمبر ہوں تو اس سے اس کی کلیریفیکیشن نہیں مانگی جائے گی. اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوی نبوت کر رہا ہے. وہ بعد میں کہ نہیں میں میسنجر کے معنوں میں لے رہا تھا, یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب وہ جو عورت تھی بولنے والی, وہ جاہل تھی, اسے نہیں پتا کہ میں نے الفاظ کا چناؤ کیا کرنا ہے. اسٹیج پہ جتنے لوگ تھے وہ کم از کم پڑھے لکھے تھے, انہیں چاہیے تھا کہ اس کو روکتے. اس کو اگر اس طریقے سے ہم یعنی اپنے گفتگو میں موضوع بناتے نا تو پھر توہین مذہب والے جو معاملات ہیں وہ سامنے آ جانے ہیں. اچھا چلے, آپ نہیں چاہتے کہ توہین مذہب والا اپنا اس عورت کی لائف بننے کو آپ نے نہیں بنایا, اس کا نتیجہ کیا نکلا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اچھا اب سر ہاں جی بتائیں کیا نتیجہ کیا نکلا وہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں سر جتنی بات کر رہا ہوں میں ایز اے پرسنالٹی, آپ مجھے پٹواری لگ رہے ہیں. ارے نہیں, میں بالکل بھی پٹواری نہیں, میں ایک توحید پرست مسلمان کے حساب سے, ایک طالب علم کے حساب سے سوال کر رہا ہوں. سر اب بات جہاں پر یہ ہے کہ جب میں بچپن میں تھا اور میرے گھر میں میرا بروٹ اپ ہوا, اپنے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, مجھے ایک چیز پڑھائی گیا. میں ون بائی ون چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, اور اسلام کی روح سے آپ نے جواب دینا ہے, اس میں دنیا کی روح سے نہیں جواب دینا. اچھا میرا خیال میں اب چوائس کوسچن کے طور پہ آپ کو جواب دیتا چلا جاتا ہوں. آپ ساتھ ساتھ دیتے جائیں, میں ساتھ ساتھ دیں گے, لیکن آپ نے ویسے ہی دینا ہے جیسے آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں. میں کلیئر کٹ, پہلے اس کا جواب لے لیں کہ یہ بالکل کلمات کفر ہے, اور جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے سب پہ توبہ واجب ہے. ٹھیک ہے, بالکل کلیئر کٹ. اور اگر وہ اس کے اوپر راضی تھے تو ان کے نکاح بھی ٹوٹ چکے ہیں, اگر وہ اس پر راضی تھے. بالکل کلیئر, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ کوئی اور فتویٰ نہیں آپ کو دے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, اوکے. دوسرا ناظرین, سوری ناظرین, اینکر بچوں ایویں ہی آ جاتا ہے. اچھا سر, دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی بات, صادق اور امین, ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, اور اس صادق اور امین کی جو بھی ایٹریبیوٹس ہیں ان پر تا قیامت کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان کے اندر صادق اور امین عمران احمد خان نیازی صاحب کو قرار دے دیا جاتا ہے, اور جس کی بنیاد پر ان کی ایک ایسی پولیٹیکل موو, کمپین اور مینیفیسٹو سٹارٹ ہوتا ہے جس کا ابھی اینڈ آگے جیسے باتیں جیسے جیسے ہوتی جائیں گی. مجھ سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, صادق اور امین قرار دینا عمران احمد خان نیازی صاحب کو, اور پھر انہوں نے اسے اپنی پولیٹکس کا حصہ بھی بنایا اور ہر بار بیان کیا کہ اب تو میں ایک سرٹیفائڈ صادق اور امین ہوں. آپ سمجھتے ہیں جائز؟ وہ پاکستان کے قانون کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے نا. پاکستان کے قانون میں صادق اور امین کی ٹرم ایک ڈکٹیٹر نے داخل کی. اس ٹرم سے مراد وہ نہیں ہے, اگرچہ الفاظ وہ یوز کیے گئے, ٹرو معنوں میں تو کوئی نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نبی اسلام کے لیے آیا وانا اول المسلمین. ٹھیک ٹھیک ہے, تو مسلم تو ہم بھی ہیں, لیکن ظاہر زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن سر یہ تو اب آپ اچھا, یہ جو ٹرمز ہے نا, میں بتاؤں ٹرمز جو ڈیوائز کی گئی ہے نا, ان ٹرمز کو ڈیوائز کرنے والوں کو چاہیے تھا کہ کوئی ایسی ٹرم ڈیوائز کرتے. میں انجینئر صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں سر, میں ایکچولی نا ادھر ادھر کی باتیں اس لیے نہیں, کیونکہ اس طرح کے جو توجیہات ہیں ڈائریکٹ یہ پوچھیں سر, میں 100% کو صادق اور امین ہو سکتا ہے. نہیں سر, میں بالکل یہ نہیں پوچھ رہا, میں بالکل بھی یہ نہیں پوچھ رہا, میں بالکل بھی یہ نہیں پوچھ رہا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صادق اور امین ڈکلیئر کرانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے انہیں ایک ایسا درجہ دے دیا کہ وہ آپ کو قبر کے اندر بھی اگر حساب ہوگا, ان کی ہر تقریر کے اندر اللہ قیامت والے دن پوچھے گا کہ حقیقی آزادی میں تم نے ساتھ دیا نہیں دیا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ بہت سارے ایسے مناظر ملے کہ یہ اب ہمارا دینی فریضہ بن گیا. کیا عمران خان صاحب کی تحریک کا حصہ بننا ایک دینی فریضہ ہے؟ کیا کل اللہ کی عدالت میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جذباتی آپ کیوں خاموش رہے؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ بولتا رہا ہوں کہ مذہبی ٹچ نہ دیں, مذہبی ٹچ نہ دیں, دین کو بھی چاہیے. پیار جب تحریک انصاف آتی ہے, میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف جتنی بھی پاکستان کی مذہبی جاتے ہیں سب سے زیادہ بڑی مذہبی جماعت ہے.
जितना इस्लामिक टच मजहबी जमात सर जितना बड़ा इस्लामिक टच उन्होंने इस्तेमाल किया इतना तो जमात इस्लामी नहीं कर सकी, इतना तो JUIF नहीं कर सकी। मिशन नूर इनकलाब की तरफ पहला बड़ा कदम मिशन नूर नहीं, ज़ियाउल हक साहब ने इससे ज्यादा किया था। और सर वो उस वक्त मैं था नहीं ना, अभी तो मैं देख रहा हूँ ना। अब मैं आपसे ये गलत किया, बिल्कुल मैं कंडेम करता हूं। ठीक है, ओके फाइन। मजहब जैसा एक मुतबर्रिक मैं ये उम्मीद के जज्बा, साथ उसको सियासत के लिए नहीं इस्तेमाल नहीं अभी तो स्टार्ट हुआ है सर, अभी तो अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा मैं अब पूछना चाह रहा हूँ सूरह आल इमरान कुरान पाक की जी। आयत मुबारका है, कुरान की आयत है ना, सॉरी सूरत है। जब ज़मान पाक के अंदर आपको पता है बहुत सारी डाटा कैसे इकट्ठा सर किया सुन तो लेना, मैं विद रेफरेंस बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपके साथ साथ ये वीडियो चल रही हैं। अच्छा उसमें एक बुजुर्ग आते हैं और वो कहते हैं कि जी अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक दिया है, कुरान पाक में सूरत इमरान है और हमारे एक पैगंबर हैं जिनका नाम इमरान साहब है। आप सबको पता है इमरान का मैनी होता है बस्तियां बसाने वाला। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बड़ा खुश नसीब बेटा शौकत खानम का बेटा ज़मान पाक के घर में पैदा होने वाला बेटा इमरान खान दिया है। ये हज़ार बंदे हैं सर, मैं वीडियो इमरान खान तुम्हारे पास भी है। चले कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए इतना मुस्कुराए ना सर, ये बहुत बड़ी बात हो रही है। इस नहीं, बात में क्या अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो नहीं ऐसी कोई बात आप मुस्कुरा रहे हैं, नहीं, बड़ी बात बताइए। मैं मुस्कुराया इस बात के ऊपर हूं कि भाई इतनी भी कोई बेवकूफी कर सकता है। दुनिया के अंदर दो ही सिर्फ लकीस्ट पेरेंट्स हैं। कि दुनिया के सबसे पहले लकी पेरेंट्स वो थे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरे सबसे लकी पेरेंट्स दुनिया के वो हैं मिस्टर इकरामुल्लाह नियाज़ी और मिसेस शौकत खानम, जिन्हें अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब जैसे बेटे से नवाजा। ये मैंने सुना थी, उसमें मैं बहुत गर्जा था कि खुदा के लिए सारी दुनिया अल्लाह से से करे। अच्छा हाँ, नबी इस्लाम के बाद अपने महात्मा साहब का जिक्र कर दिया उन्होंने, गलत है, बस बिल्कुल गलत। बस या कुछ और भी इसमें देखिए मैं बात करूंगा कि मैं मजहबी कार्ड यूज नहीं करना चाहता कि मैं सर, ये कोई मजहबी- मजहब के सर, ये- किसी ऊपर सर, ये- दबाव लगाऊं। तो सर, ये मजहबी कार्ड- हाँ, ये शायद मजहबी मैं कार्ड नहीं है। मैं सिर्फ एक मिनट में हाँ, रुक हाँ। अगर ये मैंने कहा होता या मेरे लिए कहा गया होता तो 295 सीट पक्की थी। ओके फाइन, मैं अब इसको मैं इस तरह सर मैं मैं किसी बच्चे को उसके मां बाप को जलील अब मैं आपको बताने क्योंकि लगा। आजकल आपको पता है गिरफ्त बहुत सख्त है। मैं आपको- ये ना हो पुराना नहीं, केस नहीं, उठाएं, ये वीडियो चढ़े वो पकड़ के उसके मां बाप और मैं- वीडियो के ऊपर एनसीसी ये सारे केसेस बनाते मैं हैं। आपको सुना सर, मैं आपको ये बात इसलिए से नवे पासे चढ़ाने लगे सर, मेरी बात सुनिए सर, देखिए मैं तो सिर्फ दीन की मोहब्बत में कर रहा हूँ, सिर्फ दीन की अच्छा, ठीक है, मोहब्बत आगे में। चलिए। अब नहीं सर, मैं भाई आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि 95% या 96% दावेदार है कि हमारी मकबूलियत है। इमरान खान इन्फ्लुएंस करते हैं सर, ये मानने की बात करते हैं ना। और अब तो चूंकि वो एक मजलूमियत वाली सर में तो है। वो इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के जो डाई हार्ट स्टूडेंट है ना, जब वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इमरान खान साहब के हवाले से कोई ऐसी बात कर देते जो उनको गिरान गुजरती है तो वो इंजीनियर के भी खिलाफ हो जाते हैं। कोई नहीं ऐसा खिलाफ। अच्छा सर, अगर मैं मर गया, अगर मैं इस शख्स पर मर गया तो समझो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मर गया। ये बता हमारे मुसलमानों को दुनिया में आने का मकसद क्या है, वो हमें सिखा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, उसी को हम दिखा रहे हैं, उसी का गुलाम खड़ा है, हम उसी के ऊपर मरने वाले हैं, उसी पर मरेंगे। समझो नबी पाक के ऊपर मर गया हम। तहरीक साहब के जलसे के अंदर एक नौजवान इंतहाई जज्बे से और जोश से ये बात कहता है, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? जी तौबा करवानी चाहिए। आप ये समझ रहे हैं कि मैं एफआईआर कटवाऊंगा उसके ऊपर? तौबा पेश करेंगे, चाहे लोग आपने बाकी लोगों पे एफआईआर कटवाई है जिन्होंने मैं हमेशा ये कहूंगा कि सबके सब लोग तौबा करें, अपने ईमान की फिक्र करें, किसी पॉलिटिकल लीडर के पीछे अपनी आखिरत बर्बाद ना करें। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के जो यार कोई बात कर ले, सुन लेना, मैं राना साउला साहब ने कहा था इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब कि के वो सुन ले, मुर्शिदा दीदार में बाबू मनुलाक कोरोना इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब फरमाते हैं, मतलब वो सॉरी उनके फॉलोअर फरमाते हैं कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, हाँ जी, वीडियो मौजूद है, हाँ, ये वक्त के साहब हैं। इमरान खान के साथ शहीद जो भी होगा उसकी राह में जो शहीद होगा वो पाकिस्तान का सिपा सलार भी होगा, शहीद भी कहलाएगा और सहाबा भी कहलाएगा। यानी नबी इस्लाम के साहब के साथ कंपेयर किया गया उन्होंने? हाँ, नबी वसल्लम के साथ कंपेयर करते हुए कहा कि ये तो पैगंबर है ना, ये वैसे पैगंबर है ना। मैं बताऊं ये नाउज़ुबिल्लाह इस तरह की बात। अच्छा, असहाब की टर्म जो है ना सर अब आप घुमा रहे हैं। नहीं मैं घुमाता नहीं, मैं आपको बताने मैं फतवा भी बताऊंगा अपने नजदीक। मेरे नजदीक तो ये टर्म नहीं यूज करनी चाहिए बिल्कुल इतनी आसानी से। अच्छा नहीं, मैं आपको अगली बात बताऊं, अहले तशय्युह के यहाँ ना ये टर्म उनकी मजहबी टर्म के तौर पे, सर, मेरी बात यहाँ सुन लेना, मैं आपको बता लूं, अहले तशय्युह के यहाँ ये टर्म मजहबी टर्म के तौर पर इस्तेमाल होती है। बकायदा वो इमाम मूसा काजिम के असहाब में शुमार करते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को। तो असहाब की टर्म वो इस एतबार से कि जिन जिन लोगों ने आइम्मा की सोबत किया उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं आपके साथ हूं चूंकि यह मुस्तअमल हो चुकी है टर्म और ये उसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होती है। आम यानी अगर आप कहना शुरू कर दें कि ये अहलुल बैत है, मतलब मेरे जो टीम मेंबर है दार अरकम के एकेडमी के, आप कहना शुरू कर दें ये अहलुल बैत है, नहीं ये तो सिर्फ इन्हीं के लिए हम यूज करते हैं और हमारा ऑर्डर। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए ना कि आप किन मानों में कह रहे हो, वो वाले मान रहे हो, तो मेरा ख्याल ये भी नहीं कहेंगे आप वो वाले मान रहे हैं, तो फिर फतवा तो नहीं होगा, सिर्फ उनको समझाया जाएगा कि अल्फाज का चुनाव अच्छा कर ले। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब फरमाते हैं कि अगर मुझे जहन्नुम में डाल दिया जाए तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। अल्लाह ने मुझे दोज़ख में भेज दिया, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। कलमाते कुफ्र है, इससे बंदा दार इस्लाम से निकल जाता है, लेकिन उसमें तौबा पेश की जाएगी। उसका नतीजा ये निकलता है कि उनका एक फॉलोअर जो है उठ के कहता है कि अगर ये हमें जहन्नुम में भी कॉल देंगे तो हम उधर भी जाएंगे। हम के लिए जहन्नम की कॉल भी दिया जाए तो हम हाजिर हैं। अल्लाह ना करे यार, ये तो इतनी जज्बाती बात है। जहन्नम क्या यहाँ पे कोई मोमबत्ती के फ्लेम पे एक मिनट नहीं गुजार सकता। मुझे लगता है आपने पीएचडी थीसिस किया हुआ है। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब कहते हैं, मतलब उनके फॉलोअर कहते हैं जो माशाल्लाह दाढ़ी रखी है, कि मेरे रोजे, मेरे ज़कात, मेरी नमाजें मुझे जन्नत में शायद ना लेके जाए, लेकिन ये वो रास्ता है जो मुझे जन्नत में लेके जाए। कौन सा रास्ता? इमरान खान साहब का हकीकी आज़ादी का, तहरीक का। अब इसके बारे में कुरान और इस्लाम क्या कहता है? जालते हैं, तौबा करनी चाहिए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इय्याका सही नअबुदु, सब मुझे तो ये बताया गया था, आप तौहीद पे बात कर रहे हैं और आप मैं बताने लगा ना सर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसको जब मैं आपके सामने मैंने अभी तलावत की है तो आपके ज़हन में क्या आया? अल्लाह ही को पुकारना है मदद के लिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ज़हन में है, लेकिन अगर आप बाहर चलते किसी शख्स से बात करें और कहें इय्याका नअबुदु व इय्याका, अरे ये तो पीटीद है।
तो अच्छी बात है, अच्छा नारा दिया। पॉइंट सुन लेना, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए एज ए ट्रेडमार्क इस आयत को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका और नीचे जब आप डीजे पे हमारा ट्रेडमार्क है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, होना चाहिए। डीजे के मेरे नबी से है ही कोई तेरे बाबे सर, डीजे जब नीचे चल रहा होता है और ऊपर ये वाली आयत ओ अल्लाह ना, ये पहले गोलियां ठोकियां एक बंदे ने इसी चीज को बुनियाद बना के इंसान हो रही थी। सर मैं ये इतना खतरनाक मामला है, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे ना। मैं आपका दर्द समझ रहा हूं, मैं आपका दर्द समझ रहा हूं, लेकिन हम पता है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं सर, ये ना को दो चार और कोई पैदा हो जाए, कोई भी नहीं होगा। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ जो मैं आपको आई गिव यू माय वर्डिक्ट, कोई भी ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ, आपने जो मेरे पे इल्जाम लगाया ना कि तूने वही समझ लिया, उसे इस्लाम समझ लिया, तो भाई समझ लिया है। आज जब नहीं अलमिया है, मैं आपके साथ हूं, अलमिया ये अलमिया है, बिल्कुल बहुत बड़ा अलमिया है। वैसा ही अलमिया जैसे चिश्ती रसूलुल्लाह और दूसरा कौन सा था, थानवी रसूलुल्लाह नौजुबिल्लाह, वैसे ही अलमिया ये कुछ चीजों में तो उससे बढ़ गया हुआ है, बढ़ गया हुआ है। हाँ। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि आज की तारीख की सबसे बड़ी मजहबी सियासी जमात पीटीआई है। मेरे ख्याल इनको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, काफी हद तक समझ आ गई है। नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे जो खास तौर पर इमरान खान साहब को अपनी राह निजात और अल्लाह से आगे बख्शिश का जरिया समझ? नौजवानों की बजाय हम खान साहब को क्यों ना कुछ मशवरा दें? सर, अभी देखिए मैं एक जुमला बोल दूं, ये मुझे पूरा करने दीजिएगा। मैंने अपना फितना अपनी जिंदगी में खत्म किया है। किस तरह? जब मैं निकलूं ना जेल से बाहर, तो मैंने एक जुमला बोला कि मैं अपना फितना अपनी जिंदगी में खत्म करके जा रहा हूं। फितना अरबी वाला आजमाइश, वो ये कि मैं जो कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स देता था ना उलमा के बारे में, तो मैं एटलीस्ट अब बाइफर्केशन कर रहा हूं कि इस दौर में भी ऐसे उलमा मौजूद हैं। मैं तो चंद एक को समझता था, लेकिन मेरे बाद जेल की तकलीफ काटने के दौरान जब ऐसे उलमा सामने आए जिनसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और उन्होंने मेरे हक में आके बात की, मेरे हक में नहीं इस्लाम के हक में बात की, इस एतबार से कि एक मुसलमान के ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगा था, तो मैंने अपना फितना इस एतबार से खत्म किया खुद कि यार बाकी उलमा जो इस वक्त इस दावत हक के साथ खड़े हुए हैं ना, उनमें अगर गलतियां भी हैं उनसे सरफे नजर करें कि एटलीस्ट उन्होंने अपने ईमान का सबूत दिया है कि एक मुमिन के लिए खड़े होना है। इसी तरीके से मैं खान साहब से भी कहूंगा कि वो अपना फितना अपनी जिंदगी में खत्म करें, कि बाहर निकले और जो उन्होंने जेल में सोचा है या उन्होंने अपनी गलतियों के ऊपर गौर तफक्कुर करने के बाद किसी रिजल्ट पे पहुंचे, खुसूसन मजहबी। मैं आपको एक और भी खबर दे दूं, ये मेरी इनडायरेक्ट खबर है, लेकिन खबर ठीक है कि खान साहब जो है वो एटलीस्ट 5 कुरान की तफसीर अंदर पढ़ चुके हैं डाला में, उसमें तफहीमुल कुरान भी शामिल है। और मेरे ख्याल है तफहीमुल कुरान सिर्फ तफहीमुल कुरान ही पढ़ लेते ना तो किसी और तफसीर की जरूरत नहीं थी। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह। मैं समझता हूं कि खान साहब इंशाल्लाह जब भी निकलेंगे एक चेंज पर्सनैलिटी होगी। इस्लामिक टच दौरे हाजिर में, लम्हे मौजूद में इस्लामिक टच अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया जाए, पीछे नहीं तो आपने इधर गानों का टच डालना हो, वो तो डला हुआ है ना, लेकिन वो गानों का टच बेसिकली सुपरवाइज बाय इस्लामिक टच है। ये वाला जो इस्लामिक टच है जिसमें गुलूफ हो, शिर्क आ जाता हो, ये तो गलत है। लेकिन वैसे गलत हमारे लिए खुशी की, मैं तो कहता हूं जब इस्लामिक कंट्री में बड़े प्यार से कसम से आज तो आप यकीन करें पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी जमात को टीएलपी से भी बड़ी मजहबी जमात है यार। टीएलपी ने तो वनरेबल किया ना लोगों को, तो इन्हें मजहब के जमात लगा के उनके साथ तो इनको कंपेयर ना करें। नहीं सर, लेकिन मैं आप जिस तरह करें लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा खूबसूरत नारा है, बहुत प्यारा नारा है, लेकिन तो क्यों उठाया ना यार? ये तो बेचारे बर्गर फैमिली के लोग हैं, इन्होंने क्या किया, आपका क्या बिगाड़ा? अच्छा सर चलिए, बड़ा अच्छा कर दिया आपने, मजीद थोड़ा सा वो कहते हैं कि फर्क करना चाहिए, हमें रेशो प्रोपोर्शन का ख्याल करना चाहिए। लेकिन सर मैं वही आपसे कर रहा हूं ना कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मतलब एक छोटी सी बात है, मैं कल लास्ट में एक ट्वीट पढ़ रहा था हारून रशीद साहब की, बड़े सीनियर साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी भूख इतनी ज्यादा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो रोजे नहीं रखते। लेकिन रज़मान पार्क में हमने 30 दिन उन्हें मुसलसल अफ्तारी करते और मतलब इस पूरे माहौल में साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने उस्ताद की बात मान ले, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब की, जिन्होंने खान साहब को लॉन्च किया था, जेलम शहर से ही लॉन्च हुए थे, तो मेरा ख्याल है वही इनको बता देंगे। अल्लाह से मजहबी आदमी है, आखिरी वक्त में इस किस्म की मजहबी टच ना लगाए। अब देखिए ना, अब आपको मैं सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि वही औलिया मकबूल जान साहब जो अपने ही उसमें बैठकर कह रहे हैं कि अगर आज ये दावा नबूवत करते तो उनके फॉलोअर मान जाएंगे, और आज उन्होंने टॉन्ट करवाया। टॉन्ट नहीं, उन्होंने उस वक्त वो थे नहीं ना, मुतासिर नहीं थे इमरान खान साहब से, लेकिन आजकल वो इमरान खान साहब के हक में वैसी वैसी बातें कर रहे हैं कि ख्वाब में खान साहब के हक में बोल रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी इस वक्त की रिजीम से तंग है ना, वो खान साहब के हक में बोल रहे हैं, खाब साफी चाहे वो दिन चाहे गलत कर रहे हैं। अगर इस तरह है तो उनको इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या फरमान? मैं बताऊं, और ये साहब जितने जज्बाती है ना नबी इस्लाम की जात के हवाले से, खान साहब की जगह कोई और बंदा होता तो अभी तक उसे काफिर डिक्लेयर कर चुके होते। अच्छा हाँ, पता नहीं खान साहब से उनकी कोई अकीदत है, जितनी बातें आपने गिनवाई हैं, जितनी बातें आपने गिनवाई हैं, वीडियोस हैं, मैंने देखी, कुछ देखी हुई है। ये बातें अगर कोई और करता ना तो औलिया मकबूल जान साहब उसको अभी तक काफिर डिक्लेयर हो सकता है। सर आपके इल्मी काबिलियत उस लेवल तक ना पहुंची, क्योंकि आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब की इस वक्त जो पोजीशन है ना, अल्लाह के बाद अगर इधर कोई दूसरा है तो वो इमरान खान। इमरान खान की वापसी, उसकी सियासी बका, उसका सारा स्क्रिप्ट, ऐसे तो रब्बे करीम का ये मामला है, लेकिन अल्लाह के बाद अगर इसका कोई इंचार्ज है तो वो आसिम मुनीर नहीं है, वो कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो नवाज शरीफ नहीं है, वो इमरान खान खुद है। किधर इधर ये सर ट्वीट है, आपका ट्वीट भी है, आपसे तो नहीं उम्मीद करता था, मजहबी आदमी है आपके इल्म, इसका मतलब आप ठीक ठाक इजाफा हो रहा है। जी मेरे में पता है, मैं आपके इल्म में इजाफा इसलिए नहीं कर रहा, मैं किसी को टॉन्ट कर रहा हूं, मैं आपके इल्म में सिर्फ इसलिए इजाफा कर रहा हूं कि आप एक सवाल पूछे मुझे, आप बदगुमान करके ना। नहीं सर, अगर आफ्ताब साहब ने ऐसा कहा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह से डरे, आप इतने बड़े बड़े दावे क्यों करते हैं? और इनकी वाइफ तो गांधी साहब का जो सेंटर है
اس کی بھی انچارج نہیں ہے. یہ مذہبی آدمی ہے, دیندار آدمی ہے. میں بڑی دل سے ایون عمران ریاض خان بیسیکلی ایک دیندار آدمی ہے, اور اب نکلنے کے بعد وہ زیادہ مذہبی ہو چکے ہیں. لیکن جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ خاص قسم کا کسی کے اوپر کیوں. آپ کا ریسرچ کیا کہتی ہے؟ آپ نے ماشاء اللہ 16 سال آپ نے اپنی زندگی کے اس چیز کو دیے ہیں کہ ایک آدمی, ایک دیندار آدمی کیسے ٹلٹ ہوتا ہے اس لیول پر جا کے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یعنی پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں ٹلٹ ہو جاتا ہے. ہاں مطلب یہ اس لیول پر کہ یہ والی باتیں اور اس طرح کے دین تک کو دو پر لگا دیا جائے, بڑی حیران کن بات ہے. میں تو کہوں گا تقدیر کا غلبہ ہے, اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. میں تو ایسے لوگوں کو جب دیکھتا ہوں تو دعا پڑھتا ہوں, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ کسی مریض کو دیکھ کے آپ پڑھ لینا وہ مرض آپ کو نہیں لگتا. میں اس قسم کے سارے صحافی حضرات جو کسی بھی ایک خاص پارٹی کی لائن لیتے ہیں اور اپنے دین کو کمپرومائز کر لیتے ہیں, تو میں ان کو دیکھ کے بس یہی دعا پڑھتا ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ریاست مدینہ کے اندر اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے, کیونکہ ہم اس ٹاپک کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہوئے اسی پہ آ جاتے ہیں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ ایجوٹیشنل موومنٹ چل رہی ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان. کوئی نہیں یار بیچارے کو نکلنے نہیں دے رہے, گڈیاں پان دیتی ہیں جیل میں بھی کچھ قید نہیں یار, کتنے چلن دے رہے ہیں. میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ریاست کے اندر آپ کو حق ہے کہ آپ جا کر اپنا حق لیں, احتجاج کریں, لیکن اگر اس احتجاج میں آپ کا آپ IMF کو خط لکھ دیں اس کو قرض نہیں دینا, غداری ہے. اچھا بالکل غداری آؤٹ آف کوسچن ہے, غداری ہے بالکل. اسلام کیا کہتا ہے اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ IMF کو خط لکھ دیتا ہے کہ پاکستان ہمارے ملک کو قرض نہ دو, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ غداری کر رہا ہے جی, اس پہ توبہ پیش کرنی چاہیے. ہر چیز میں توبہ ہے. میرا جو پوائنٹ آف ویو نا ہمیشہ وہ یہی ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو اس لیول پہ نہیں لے کے جانا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو. ہم کہتے ہیں پاکستان نہ بھیجے جائے. ججز کے نیچے ہوگی. اگر آپ یہ آج اور پرسوں تک جب عمران خان سے ساتھ ملاقات ہوگی اگر انہوں نے نہیں قبول کیا تو پھر ریمیٹنسز نہیں آئیں گی پاکستان. بالکل غداری ملک کے ساتھ, یہ بھی غداری ہے, بالکل غداری ہے, کوئی شک نہیں اس میں. اچھا ہمیں کیسے کہہ دوں کہ غداری نہیں ہے؟ دیکھ لیں, سوچ لیں, آپ کیا بات کریں. 96% اور کون 96% کون کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں. اور یار ان کے کہنے سے کیا فرق, انہوں نے تو کہا تھا کہ جناب یہاں پہ کوئی ریمیٹنس نہیں بھیجے گا, ریمیٹنس تو بڑھ گئے. اس طرح کرنے سے ہوتا ہے یار, لوگوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھیجنا ہے خرچہ. ایک لیڈر کے پاکستان کے سارے لیڈر اکٹھے ہو کے کہنا کہ جو اس وقت 1.25 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے وہ گھر پیسہ نہ بھیجے, تبھی بھیجے گا. وہ ان کو تو نہیں بھیج رہا, اپنے بیوی بچوں کو بھیج رہا ہے. کیوں روکے گا؟ بجلی کا بل بھی وہ جمع کروائے گا. اچھا نہیں جمع کروائے گا, اس نے اپنے بیوی بچوں کے لیے بجلی لگوائی ہوئی ہے. ان لیڈر کے پیچھے انہوں نے ذلیل ہونا ہے. تو یہ میرے بھائی یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں بڑا یہ غداری ہوتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتیں کرنا. اب دیکھیں یہ ناصر وہ کون ہے, عباس صاحب, جو ناصر عباس صاحب ایک ڈیسنٹ آدمی ہے. ادھر یہ ایران کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ایران میں جو احتجاج ہو رہے ہیں نہ نکلیں, آپ رجیم کو سپورٹ کریں, اور ادھر خود احتجاج کر رہے ہیں. وہاں کہہ رہے ہیں ریاست کے خلاف نہ نکلیں. دیکھیں نا یہ چیز ہے, جب آپ نے دو رخی اختیار کی ہوئی ہے, ادھر والوں کو آپ امن کا درس دے رہے ہیں, ادھر والوں وہی جو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کرتے تھے انگریزی میں وی وانٹ پیس, اور جب اردو میں آتے تھے دھمکیاں لگاتے تھے 2014 میں. یہی ہمارے علماء سے ہمیں گلا ہے. اچھا سر, اگر ایک اسلامی ملک کے اندر حملہ ہو جائے, آپ کا کافر ملک حملہ کر دے, مثال ہے, اور آپ کے اندر سے بیٹھ کر کہا جائے کہ یہ رائٹ ٹائم ہے اس کے لیے کہ وہ حملہ کرتے ہیں, یہ انڈیا کے لیے آئیڈیل موقع ہے کہ اگر وہ پاکستان حملہ کرتا ہے تو پاکستان کی فوج کو عوام سے وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو سپورٹ ہمیشہ ملا کرتی ہے. اور آپ کا دشمن ملک کے اندر یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہو کہ غداری کے کیس چلنے چاہیے. اگر کسی نے کہا میرے علم میں نہیں ہے, اگر کسی نے کہا تو غداری کا کیس چلنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا جتنی باتیں کر رہا ہوں نا اس میں میری نہ رائے ہے, نہ میرا تجزیہ ہے, نہ میرا کوئی چیز ہے. میں تو ویڈیو پروف. اچھا آپ کہیں گے فرضی سوال تو نہیں مجھ سے پوچھنا نا سر, پریکٹیکلی ایسا پریکٹیکل کہ یہ انڈیا کے لیے رائٹ ٹائم ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے بنا المرسوس کے دوران. استغفر اللہ تو بولی. اس کے بارے میں باقیوں کے نام لے رہے ہیں, اس کے بھی مروز کا نام لے. یہ کون ہے سر؟ وہ کیا نام, صدیق جان صاحب, بڑے پاکستان تحریک انصاف کے بڑا نام ہے. آپ یہ مبینہ چیزیں ہیں, ویسے اس کا آپ نے نام لیا وہ تو بغیر دلیل کے میرے اوپر الزام لگاتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ نے پھر یہ ساری ویڈیوز لگانی ہے. سر سب ہاں, ایک ایک چیز میں بول رہا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے جتنے دعوے کیے ایک ایک چیز لگے گی, ایک ایک چیز لگے گی, ایک ایک چیز لگے گی. میرے کھاتے میں ڈلے, میں مبینہ آپ کے بیان کے اوپر بات کر رہا ہوں. آپ میرے پہ 10,000 دفعہ مبینہ کہہ دیں کیونکہ میں نے ویڈیو لگانی ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی میں بھی سر سنیں, میں کسی کے ساتھ آپ کسی جھنڈے پہ ہیں جی, میں کسی آپ کو کسی نے لانچ کیا ہے مجھے لگ رہا ہے. جس طرح آپ لانچ میں اس طرح میں بھی لانچ ہوا ہوں, ٹھیک ہے نا سر. اچھا